یہ ایک ایسا شاندار پروگرام ہے۔ اب کرمنل کمپلینٹ جو ہے یہ ایسا ایک موضوع ہے، کیا عام انسان جو ہے وہ کرمنل کمپلینٹ لانچ کروا سکتا ہے؟ جی بالکل کروا سکتا ہے۔ تو وہاں پہ پاکستان نے کلبھوشن یادیو جو ہے، جو انڈین جاسوس تھا، اس کے متعلق انہوں نے کیس وہاں پہ فائل کیا اور وہاں پہ فائٹ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہ کشمیر میں وائلیشن ہو رہی ہے، کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ عصمت ریزی کی جا رہی ہے اور بچے یتیم ہو رہے ہیں، اسکولوں کے اوپر، سول انفراسٹرکچر کے اوپر، ہاسپٹلز کے اوپر بمبارمنٹ ہو رہی ہے۔ تو پھر اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے ان کو ٹرائی کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کرمنل کمپلینٹ کا سکوپ صرف کامن نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راشد عمران چوہان 7 سٹار نیوز سے۔ تو آج ہم بات کریں گے بار ووکیشنل کورس کے متعلق جو پنجاب بار نے ینگ لوئرز کی تربیت کے لیے جو ہے وہ منعقد کیا ہے۔ یہ ایک ایسا شاندار پروگرام ہے جو ہمہ جہت پروگرام ہے، جو وکلاء کی نہ صرف پروفیشنلزم میں گرومنگ کرے گا بلکہ وہ ان کی تربیت جو عام چلتے پھرتے جو لیگل ایتھکس کی تناظر میں بھی ان کی تربیت کرے گا، تاکہ وکلاء جو ہیں عام زندگی میں بھی اپنا کردار انتہائی مثبت انداز میں گزار سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وکلاء کا جو پروفیشن ہے یہ ایک بہترین پروفیشن ہے، جسے پروفیشن آف لارڈز بھی کہتے ہیں۔ وکلاء وہ ماہرین قوانین ہیں جو سارا جو قانون ہے اس کی نہ صرف تعبیر و تشریح کرتے ہیں بلکہ جتنے بھی نئے قوانین مرتب کرنے پڑتے ہیں ان میں بھی وکلاء کا ایک خاص کردار ہوتا ہے۔ جو اہل علم، اہل دانش اور اہل قانون حضرات ہیں ان کے لیے یہ بات بہت بامعنی ہے کہ آنے والی جنریشن جو نئے وکلاء ہیں ان کی تربیت بھی اسی گراؤنڈ پہ اور اسی طرح سے اسی طرز پہ کی جائے کہ جس طرح اور جس طرز پہ بہت بڑے پاکستان میں آپ نے وکلاء کے نام دیکھے، ٹھیک ہے، جس میں بہت زیادہ قانون کو چاہنے والے اور قانون کے علم بردار لوگوں کو آپ نے دیکھا۔ جو بہت بڑے وکلاء کے نام ہیں، ہمارے پاس اعتزاز احسن صاحب ہیں، شریف الدین پیرزادہ صاحب تھے، اسی طرح بہت بڑے نام ہیں۔ تو میری اس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ تھی کہ مجھے بھی جو ہمارے صدر بار ہیں انہوں نے کہا کہ آپ بھی ایک لیکچر جو ہے وہ نوجوان وکلاء کے لیے اختیار کریں۔ تو مجھے انہوں نے خاص ٹاپک دیا، وہ تھا کرمنل کمپلینٹ۔ اب کرمنل کمپلینٹ جو ہے یہ ایسا ایک موضوع ہے جس کو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک درخواست ہے، اپلیکیشن ہے، جب اس کو لکھ کے پولیس والوں کو دیں گے تو پولیس ایف آئی آر درج کر لے گی، لیکن اگر پولیس انویسٹیگیشن ٹھیک نہ کر رہی ہو تو پھر ایک جو ہے استغاثہ جو بھی ایک درخواست کی شکل میں جو ہے پٹیشن کی شیپ میں ہم کورٹ میں لے آئیں گے، کورٹ آف میجسٹریٹ میں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ استغاثہ پرائیویٹ کمپلینٹ کہلائے گا۔ لیکن جو کرمنل کمپلینٹ ہے یہ بہت کچھ ہے۔ اس میں کرمنل کمپلینٹ جو ہے وہ انٹرا جو ہے ڈپارٹمنٹس بھی ہو سکتی ہے اور اس میں پرائیویٹلی بھی لوگوں کو انگیج کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کیا عام انسان جو ہے وہ کرمنل کمپلینٹ لانچ کروا سکتا ہے؟ جی بالکل کروا سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر وہ ایک انفارمنٹ ہے، اسے صرف ایک جرم کی اطلاع ملتی ہے جو قابل دست اندازی پولیس جرم ہے، تو وہ اس کو اطلاع دے سکتا ہے اور اپنی ایف آئی آر لانچ کروا سکتا ہے۔ دوسری طرح اگر کوئی آدمی گواہ ہے یا خود اگریوڈ ہے یا خود انجرڈ ہے یا کسی بھی سانحے میں اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے یا وہ کسی سے کوئی بات کسی جرم کی بابت سنتا ہے یا سوشل میڈیا پر دیکھتا ہے، تو وہ انسان بھی کامن مین جو ہے، ایک عام معاشرے کا فرد بھی اٹھ کے جا کے پرائیویٹ جو یہ کمپلینٹ ہے، کرمنل کمپلینٹ ہے، یہ پولیس کو لانچ کروا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر ایف آئی آر لانچ ہوگی۔ اسی طرح اگر عدالت میں کوئی آدمی غلط شہادت دیتا ہے یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ پیش کرتا ہے یا کسی کو سزا دلوانے کے لیے جھوٹی شہادت کا اہتمام کرتا ہے، تو پھر عدالت کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ 195 سب سیکشن 1 ضابطہ فوجداری کے تحت اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ اور اس طرح اگر عدالت میں کوئی ہلڑ بازی کرتا ہے تو سیکشن 228 پاکستان پینل کوڈ کے تحت عدالت خود مدعی بن کے جو کرمنل کمپلینٹ کو جو لا کے کسی کورٹ میں لا کے فکس کروا کے یا اپنے سے سینئر کورٹ یا کسی دیگر کورٹ میں فکس کروا کے تو وہ جو ہے وہ کارروائی کر سکتی ہے۔ اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی جو ہے کرمنل ایک پٹیشن جو ہے یا کہہ لیں کہ آپ کرمنل کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے کہ کورٹ کے ساتھ یہ مس بہیو کیا گیا، اور اس کے پھر جو ہے اس کے اوپر ایکشن لے کے باقاعدہ مجرم کو سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ کرمنل کمپلینٹ صرف ایک ہی جگہ تک محدود عمل نہیں ہے کہ یہ صرف کامن مین نے فائل کرنی ہے۔ اسی طرح بہت سارے ہم ادارے دیکھتے ہیں، جرم کی اطلاع پر سی این ایس اے ہے، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نارکوٹک سبسٹینس ایکٹ کے متعلق قانون بنا ہے، اس میں پولیس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔
ड्रग एक्ट के तहत अगर किसी फार्मेसी के ऊपर कोई दवाई ऐसी बिक रही है जो जाली है, तो उसमें ड्रग इंस्पेक्टर के पास इख्तियार है, वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इसी तरह किसी जगह पे हम ऐसे देखते हैं स्लॉटर हाउस है जो बिल्कुल अप्रूव्ड नहीं है गवर्नमेंट के कवानीन के मुताबिक, तो स्लॉटर एक्ट के मुताबिक जो है वेटरनरी डॉक्टर इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं। फूड अथॉरिटी के पास ये इख्तियार है, काइट फ्लाइंग एक्ट में ये इख्तियार सामने आ जाता है। इस तरह हम बहुत सारे मामलात में देखते हैं कि जो अदारे हैं वो बजाते खुद भी इसमें कंप्लेनेंट बन जाते हैं और वो खुद भी ये जो कंप्लेंट है वो फाइल करने की पोजीशन में होते हैं। लेकिन बात फिर यहाँ पे खत्म नहीं होती, कोर्ट भी ये काम कर सकती है और इसमें अदारे भी ये काम कर सकते हैं और कॉमन मैन भी कर सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी बियॉन्ड द बॉर्डर्स, वहां पे भी अगर हम देखें तो वहां पे पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव जो है, जो इंडियन जासूस था, उसके मुतालिक उन्होंने केस वहां पे फाइल किया और वहां पे फाइट किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और इसके अलावा सिंध तास में जो पानी का मुआहदा है उसमें जब खिलाफवर्जियां की गई, पाकिस्तान में कहत साली पैदा करने के लिए एक मुजरमाना कोशिश की इंडिया ने, तो हमने सिंध तास जो एग्रीमेंट है जिसके ऊपर जो एक स्टैम्प ऑफ परफेक्शन थी, अथॉरिटी थी, वो यूएनओ था, तो हमने जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया को हमने ट्राई किया। इसी तरह जब हम देखते हैं कि कश्मीर में वायलेशन हो रही है, कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, औरतों के साथ किस्मत रेजी की जा रही है और बच्चे यतीम हो रहे हैं, स्कूलों के ऊपर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर बम्बारमेंट हो रही है, तो फिर उसमें भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने उनको ट्राई किया। तो इसका मतलब है कि क्रिमिनल कंप्लेंट का स्कोप सिर्फ कॉमन नहीं है, सिर्फ आम एक सतह तक नहीं है, किसी आम शख्स तक महदूद नहीं है, बल्कि ये अदारों के दरमियान एक भरपूर जो है, जहां पे भी जुर्म होगा, अगर वहां पे कोई अदारा इंक्वायरी भी लगाना चाह रहा है और साथ साथ कोई एफआईआर भी दर्ज करवाना चाह रहा है, तो क्रिमिनल कंप्लेंट जो है उसमें उस पर कोई पाबंदी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में हालिया अपनी जजमेंट में ये करार दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई शख्स, अगर उसको डिपार्टमेंट वाइज उसको इंक्वायरी का सामना है, तो इंक्वायरी इंडिपेंडेंट होती रहेगी। उसका मकसद अदारे की इंटेग्रिटी को और उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट को बहाल करना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर उसने कोई जुर्म किया है तो इन द मीन टाइम एंड इन द सेम वे, तो उसको जो है वो क्रिमिनली ट्राई भी किया जा सकता है और क्रिमिनल कंप्लेंट उसके ऊपर लॉन्च की जा सकती है। तो ये सारी जो बातें थी हमने आज लेक्चर में की, तो उम्मीद है कि नौजवानों ने, जो नौजवान वकला आए हैं, वो इससे मुस्तफीद हुए होंगे और ये सीखने सिखाने का अमल होता है। तो मुझे खुशी है इसमें कि हमारी बार एसोसिएशन ने पंजाब बार के कहने पर ये इस एक अजीम प्रोग्राम बार वोकेशनल कोर्स का नए वकला के लिए इनेकाद किया था। आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में बार वोकेशनल कोर्स जो पंजाब बार काउंसिल की इंस्ट्रक्शन पे यंग लॉयर्स के लिए स्टार्ट किया गया, उसका आज आखिरी दिन और आखिरी लेक्चर था। तो जो हमारे सदर हैं DBA शेखुपुरा के, उन्होंने मुझे भी जो है ना वो मौका दिया कि मैं भी कोई लेक्चर जो है अपना डिलीवर कर सकूं नौजवान वकला के लिए और उनसे अपने दिल की बातें कर सकूं। तो ये एक शानदार तकरीब है और मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई फ़ाल और इंतहाई मोतबर किस्म का प्रोग्राम है, जिसमें नए आने वाले वकला की जो है प्रोफेशनल ग्राउंड्स के ऊपर ट्रेनिंग की जा रही है, उनकी पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर, और उनको जो इंतहाई तजर्बाकार जो हमारे पास जो लॉयर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, वो सारे जो हैं वो उनकी तरबियत के लिए जो है ना वो अपनी पूरी कावश और पूरी कोशिश और सही के साथ जो हैं वो बार वोकेशनल कोर्सेज में आए और उन्होंने अपने लेक्चर्स दिए हैं। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि पंजाब बार का ये इक़दाम जो है ये इंतहाई शानदार है और इससे जो हमारी नए आने वाले वकला हैं, जो हमारे वकला की जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, उसको इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात जो हमें समझने में बहुत टाइम लग गया था, इंशाल्लाह उनको ये मामला जो हैं बड़ी इब्तिदा में ही समझ में आ जाएंगे। और प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से जब जो साउंड किस्म के जो वकला का एक ग्रुप है, जो हमारे जो स्कॉलरली जो लोग हैं यहाँ पे बार पे, उन सब ने जो है अब नौजवान वकला के साथ खिताब किया और जो है मुख्तलिफ जो कंसेक्टिव डेज़ इसमें जो सेलेक्ट किए गए थे पंजाब बार काउंसिल की तरफ से, एक फ्राइडे था और एक सैटरडे। तो उन डेज़ के ऊपर यहाँ पे जो नौजवान वकला जो हैं उनको, जिनकी इनरोलमेंट अभी ड्यू थी, उनके लाइसेंस जारी होने थे और जिन्होंने अप्रेंटिसशिप जो है अपना पीरियड वो मुकम्मल कर रहे थे, उनके लिए जो है बार वोकेशनल कोर्स जो है एक तरबियती नशिस्त का जो अहतमाम है वो किया गया था। तो मैं आने वाले जितने भी हमारे वकला हैं मैं उनको नसीहत भी करता हूँ, खुशामदीद भी कहता हूँ। नसीहत यही है कि आपने फोकस रखना है, आपने यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं
जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल तो ऑनेस्टी का होना ही है, लेकिन जितनी भी इसकी लाइंस हैं, ट्रू लाइंस हैं, उनके ऊपर ही रह के आपने प्रैक्टिस करनी है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो नए आने वाले वकला हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, उनके पास सोर्सेज ऑफ लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, वो सोशल मीडिया से भी लर्न करते हैं, वो ऑनलाइन जितनी स्किल्स जो हैं, जो प्रोवाइडर्स जो जितने भी वेबसाइट्स हैं या होस्ट हैं, उनसे भी वो इसको इस्तेफादा करते हैं। और उसके बाद उनके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, पंजाब बार कौंसिल ने भी उनको एक ग्रांट की है कि जो डिस्ट्रिक्ट बार के जो सीनियर मोस्ट लॉयर्स हैं वो उनके लिए अपने ख्यालात का इजहार करें और उन्हें प्रोफेशनल लाइंस के ऊपर उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए जो है वो अपनी भरपूर एक काबिश और एक कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि जो ये हमारे सदर DBA शेखुपुरा और हमारी जो इसमें सेक्रेटरी साहबा हैं DBA शेखुपुरा की, उनकी भी स्पेशल एफर्ट्स हैं और इसमें जितने सीनियर्स हैं उन्होंने भी इसमें जो है पूरी लगन के साथ, पूरी जस्तजू के साथ और पूरी मेहनत के साथ यंग लॉयर्स को जो है वो सिखाने की और एक तरबियत नशिस्त के लिए उनकी जो जितने भी उनके लिए ट्रेनिंग हो सकती थी, वोकेशनल ट्रेनिंग हो सकती थी, उसके लिए उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। तो मैं इस कामयाब फंक्शन के ऊपर सदर साहब जो है हमारे और सेक्रेटरी साहबा दोनों को मैं जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आने वाले जितने भी हमारे वकला हैं, वो मेल वकला हैं, वो फीमेल वकला हैं, उन सब के लिए मैं दिल के ता गहराइयों से जो है नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।